Bạn sửa đầy bóng bóng ở khía, xong sau cùng một căn Timothy Cambodia. Ngày nắng nhôm miền video mối trong chạy rùm lệ tên này tận ở khía, cứ cả pra function sum if nơi lời ấy xe. Ta ở lời dương từ mờ nội dung này phân bía, ta kê pra về đầm mây ấy. Chẳng function sum if cứ chỉ anh cùng đại ban bằng cát lang khung xe đại kẻ này phá bốc này đầm lại không chua đòi ai từ lơ lẹ khăn bất rực cò mình bất hai việc biến đất bàn tài mùi lẹ khăn bên nó chẳng cứ sum if cứ việc sầm rạp bốc chân nuốn từ tam lẹ khăn đại dương bàn cầm nạt chẳng dương mà mơ rụp một môn vía chẳng sám bà vô chọ mó ráng criteria nâng xăm ràng chẳng dư mà mơ thả ràng nâng mình đây thầm mạch chẳng ráng cứ chia chua đam bầy dột từ ảnh vật lạc hành chẳng ráng cứ chia chua đam bầy dột từ bình định rồi có từ ảnh vật lạc hành bà criteria cứ chia lạc hành dột từ tiếng toán criteria cứ chia lạc hành đại dương dột từ tiếng toán cho mùi nâng ràngสำหรับsum rank គឺជាជួរដែលយើងបូកចំនួនទៅតាមលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងយើងមាន3ធាតុហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុង sum if អញ្ចឹងយើងមានចំណាំមួយដែរអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងយកមកសិក្សាឬក៏មកទៀងទាត់ហ្នឹងគឺមាន date មាន number ហើយនឹង text អញ្ចឹងយើងមាន3ប្រភេទហ្នឹងយកមកសិក្សាលក្ខខណ្ឌchẳng hai sanya nhà đại dương do mà biểu thiệp nâng cứ miền sanya thom chiêng sanya tôi chiêng sanya mình sma rồi có sanya sma hai nâng có miền so trên núi pi đá cứ cái thì nâng sanya sùa ok chẳng nhom nâng lực thì họ mà chuyện nè tầng ở kia thà sanya cái nâng miền này tham mấy sanya sùa nâng miền này tham mấy về đại dương mơ thì họ khi dương nâng nghi dùl ta lời dương cho từ thì họ tặng ở khía chẳng nhom miền thì họ tìm muối chẳng dương miền tàng report sale trăm ngày muối lời dương chọn đằng thà bật pha coca lụa ban tực bạc phần màn chẳng nè chẳng nè nhom miền tàng muối chẳng anh ấy nhom lực chỉ thì họ thế chẳng nhom miền tàng chỉ cá lụa ở trăm ngày chẳng miền ngày đầm vốn và phay mùi chẳng bắt đầu mà nhom trong srop thực ra một tầm nền coca mùi tá và màn ngày nâng ta nhom lụa bàn chỉ luôn thực lôi tuần màn chẳng nè ok ta lời dương từ anh vật để lời xe tầng ở kia chẳng lời nhom ba Excel ok lời nhom lục anh sẵn ok chẳng ní chia tàng để nhom ba hai để lời vật mấy lời dương mà anh vật lời Excel chẳng nhom miền tàngแบบนี้chẳng ní chia chùm luôn thực lối anh ní chia chừng đuôn chỉ mua rồi bọc là tập hợp hay nó cứ chỉ ngày khai chẳng là vậy này nhom chọn srop cứ câu cá không có màn ngày nước lụt bàn màn chẳng nhom ai quay smart sum if chẳng khi chẳng ai chơi thẹp mùi tớ chẳng viên đồng bằng hai được một này sum chẳng bảo gồm chọn nghĩa chẳng miền tập bó cứ ràng để miền miền đặt trên kia chẳng ráng chẳng dương select do client column chung một là tập hợp cứ chia vậy đại dương do từ tiếng toán tập má dương biệt muối chẳng cứ criteria chẳng cứ dương mà tiếng toán chúng mình đang coca chẳng dương ai đặtនៅក្នុង double quote ចឹងគឺ
ជាតិចខ្ញុំដាក់នៅក្នុង double quote កកាខ្ញុំបិទវិញតមកគឺសាំរែងអញ្ចឹងជាកន្លែងដែលយើងបូកចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំបូកនៅលើក្លឹមចំនួនទឹកប្រាក់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាមកអូខេតមកខ្ញុំបិទវងចកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំ enter អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំនួនទឹកលុយសរុបសម្រាប់ពោកាលក់សម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចទៀងទាត់បានអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាន highlight ទុកឲ្យគ្នាយើងមើលនេះគឺ4000អានេះ4500អានេះគឺ3000នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបូក3ហ្នឹងនេះឃើញចំនួននៅខាងក្រោមនេះ11500អូខេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគ្នាយើងក៏ឃើញដែរនេះអក្សរខ្មែរក៏អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដែរមិនបាច់ជាភាសាអង់គ្លេសទេតែអក្សរខ្មែរគឺយើងអាចប្រើបានដែរសម្រាប់ function មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអីផ្សេងបានទៀតចានេះគ្រាន់តែពេលដែលយើងដាក់ជាបែបនេះតទៅពេលយើងចង់ដូរឈ្មោះផលិតផលឬបាទអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចប្រើវិធីនេះស្រួលអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រើរូបមួយទៀតអានេះគឺខ្ញុំប្រើលក្ខណៈជា cell វិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំសុំស្មើ sum if tab 1អញ្ចឹងគឺ rank យើងឈ្មោះផលិតផលដែរបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំ select យកកន្លែងនេះកូកាតែម្ដងនេះចាហ្នឹងគេហៅ cell reference យើង select យក cell ហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកគឺ sum rank ខ្ញុំ select មកបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទវងចប់ enter អញ្ចឹងគឺវាឃើញតម្លៃដែលយើងចង់បាននេះយើងចង់សាមកូកាឃើញអត់អញ្ចឹងមកហើយអញ្ចឹងគឺ11500អូខេអញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃប្រើ cell reference នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងcriteria ដែលយើងយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង rank ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដូរកន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងពេលដែលដូរទៅគឺស្រួលដូចទីហោខ្ញុំដូរទៅខ្មៅដៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសាក enter មកនេះអញ្ចឹងវាបូកចំនួនខ្មៅដៃយើងហើយឃើញអត់អញ្ចឹង12000អញ្ចឹងណានេះវាបូកខ្មៅដៃយើងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងប្រើ cell reference ពេលខ្លះវាស្រួលចឹងដែរអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងចង់រកផលិតផលផ្សេងអីវាសរុបឲ្យយើងគ្រាន់តែដូរកន្លែងទៅបានហើយបើយើងប្រើលក្ខណៈនេះគឺយើងទៅកែរូបមន្តយើងតកែកន្លែងនេះដាក់ខ្មៅដៃអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងបានពីរលក្ខខណ្ឌហើយពីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកឧទាហរណ៍មួយទៀតអានេះយើងបានតាក់ទងនឹងតិចជាភាសាខ្មែរអង់គ្លេសក៏អត់បញ្ហាដែរអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកសិក្សាតាក់ទងនឹងនេះវិញសិក្សាទៅលើ date អញ្ចឹងណាសិក្សាទៅលើ date មិញយើងមាន number មាន date ហើយនឹងតិចអញ្ចឹងឥឡូវតិចយើងបានធ្វើហើយឥឡូវយើងមកសិក្សាទៅលើ date វិញអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បានសរុបលុយអ្វីដែលខ្ញុំលក់បានគឺតូចជាងថ្ងៃ19អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺ18 17 16ចុះក្រោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បានតូចជាងអញ្ចឹងតូចជាងថ្ងៃ19អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយស្មើទៅ function ស្មើខ្ញុំអាចដាក់នៅនេះទៅស្រួលគ្នាយើងមើលមិញកន្លែងខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងrank អញ្ចឹងខ្ញុំមកសិក្សាទៅលើថ្ងៃខែវិញអូខេតោះមកខ្ញុំក្បៀស1អញ្ចឹងគឺcriteria អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បានតូចជាងថ្ងៃ19ណាអ
ចឹងយើងប្រើសញ្ញាតូចជាងចឹងណាប្រើសញ្ញាតូចជាងចឹងយើងប្រើសញ្ញាយើងត្រូវដាក់ក្នុង double quote ចឹងគឺតូចជាងនេះគឺសញ្ញាតូចជាងតបមកយើងមានសញ្ញានឹងមួយទៀតដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងនេះចឹងខ្ញុំប្រើselect លើវាតែម្ដងខ្ញុំបាច់ដាក់នៅក្នុង double quote ទេចឹងខ្ញុំគ្រាសមួយតបមកគឺសំរែងចឹងអ្វីដែលយើងចង់បូកនេះក្លឹមទឹកប្រាក់នេះអូខេចឹងខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់មកវិញ enter ចឹងគឺវាបូកថ្ងៃដែលតូចជាងថ្ងៃ19នឹងចឹងណាចឹងយើងសាកទាញនេះមកវាញ៉ាត់វាបូកចំនួនប៉ុណ្ណឹងនេះ 49000 ចឹងគឺតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែលយើងឃើញនេះអូខេហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹង date ចឹងណាអានេះគឺខ្ញុំប្រើ cell reference ចឹងបើគ្នាចង់វាយថ្ងៃ19 July 2025ក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្នាយើងដាក់ក្នុង double quote នេះចឹងកន្លែងនេះយើងអាចនេះដាក់នៅក្នុង double quote មកខ្ញុំអាចលុប I5 វិញខ្ញុំដាក់ក្នុង double quote ថ្ងៃ19 ត្រេ1July 2025បើខូតបិទមកវិញអូខេអញ្ចឹងគឺវាឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃអីវាបាក់យើងចង់យើងទៅដូរក្នុងរូបមន្តអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាក់ដែរបើយើងកែដាក់កន្លែងនេះវាលឿនជាងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំប្រើសញ្ញាតូចជាងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំអាចប្រើសញ្ញាធំជាងអញ្ចឹងវាអត់មានអីខុសប្លែកពីមិញទេអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែពេលដែលយើងប្រើសញ្ញាតូចជាងធំជាងឬក៏ស្មើឬក៏មិនស្មើហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅក្នុង double quote អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកឲ្យគ្នាយើងមួយទៀតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្មើដែល sum if tab 1អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានធំជាងថ្ងៃ18នេះអញ្ចឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃ19ឡើងទៅខ្ញុំយកអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់សរុបទឹកប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺcriteria ខ្ញុំ select យកក្លឹមថ្ងៃខែព្រាស1មិញរ៉េងច្រឡំតបមកគឺ criteria អញ្ចឹងសញ្ញាធំជាងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សញ្ញាយើងប្រើនៅក្នុង double quote តបមកគឺយើងត្រូវប្រើសញ្ញានឹងមួយទៀតដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌយើងនេះអូខេតបមកយើងគ្រាសមួយទៀតគឺសំរែងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បូកចំនួនទឹកប្រាក់អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទវិញអញ្ចឹងខ្ញុំ enter អូខេអញ្ចឹងគឺវា 144,500 សរុបប៉ុណ្នេះមកនេះឃើញអត់អញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអូខេចឹងកន្លែងនេះគឺមិនអីទេអានេះគ្រាន់តែប្រើសញ្ញាមួយទៀតមិនស្មើអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកដល់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអក្សរជំនួយផងយើងផ្កាយនឹងសញ្ញាសួរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រោះសញ្ញាតូចជាងធំជាងមិនស្មើដូចជាគ្មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងណាបើយើងចេះតែមួយវាដូចតែគ្នាទេគាត់អ្វីដែលយើងប្រើពេលដែលប្រើសញ្ញាតូចជាងឬធំជាងឬស្មើមិនស្មើវានៅក្នុង double quote អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញគ្នាយើងតកតងនឹងប្រើសញ្ញាផ្កាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្កាយហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បានឈ្មោះផ្ដើមដោយ MANG ហ្នឹងបន្ទាប់មកផ្កាយអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែផ្ដើមដោយ MANG ខាងក្រោយអក្សរ G ហ្នឹងមានអីគឺខ្ញុំបូកទាំងអស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំយកទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឲ្យតែមានឈ្មោះម៉ាងសីហាឈ្មោះម៉ាងសធុនអីច្បាស់ជាវាបូកសរុប select យកមកឲ្យហើយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាពេលដែលផ្កាយហ្នឹងក្រោយអក្សរ G មានអីគឺវាយកទាំងអស់
từng ở so từng độ clear từng sửa nhái cứ vì vô màu từng ở chẳng á anh được chia lại khán bạ và hai chẳng ở tập cào những cái vô màu từng đối dương searchក្នុង Google ចឹង search តាផ្ដើមពីអីមកអាក្រោយនឹងក៏មកទាំងអស់ដែរចឹងអូខេតោះឥឡូវយើងទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងគឺយើងវាយស្មើមកចឹង sum if លេខ type 1ចឹងអ្វីដែលយើងសិក្សានេះ rank គឺយើងសិក្សាទៅលើ cell name នេះជាឈ្មោះអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំក្បៀស1 criteria ចឹងសម្រាប់ string ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុងdouble quote ចឹងខ្ញុំបាយ m a n g ហើយខ្ញុំដាក់ផ្កាយមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទវិញក្បៀស1គឺយើងបូក amount របស់យើង cell amount នេះខ្ញុំ select មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់វិញខ្ញុំ enter អូខេអញ្ចឹងគឺវាបូកតែអក្សរផ្ដើមដោយ MANG បន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺវាយកទាំងអស់អញ្ចឹងផានហៀងនេះគឺអត់យកទេអញ្ចឹងឲ្យតែផ្ដើមនេះគឺយកអញ្ចឹងយើងសាក់បូកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់ select មកតើវាត្រូវអត់ចានេះគឺខ្ញុំ highlight គ្នាយើងស្រួលមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺចំនួនវានេះ5លានជាងនេះឃើញអត់អញ្ចឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់រូបមន្តយើងគឺត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងឧបមាបើយើងដាក់ខាងមុខក៏បានដែរយើងយកវាមកដាក់ខាងមុខក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងបើខាងមុខអញ្ចឹងគឺមកដល់អក្សរ M ធំហ្នឹងខាងមុខមានអីគឺវាយកទាំងអស់ខាងក្រៅអក្សរ G មានអីវាយកទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺមានន័យថាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងវាមិនមែនតែ support ទៅលើអក្សរអង់គ្លេសអក្សរខ្មែរក៏វា support ដែរអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានឥឡូវយើងសាកទៅលើអក្សរខ្មែរវិញតើវា work អត់វាដំណើរការអត់អូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសាកលើអក្សរខ្មែរគ្នាយើងមើល sum if អញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាទៅលើ province ភាសា province នេះវាមានអក្សរខ្មែរអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំក្បៀស1 criteria គឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុង double quote ខ្ញុំសិក្សាទៅលើពាក្យកំពុងតមកគឺផ្កាយតមកខ្ញុំបិទ double quote វិញឈប់យើងខុសហើយខ្ញុំផ្កាយសិនដូរ font សិនអូខេតមកខ្ញុំដាក់នៅក្នុង double quote នេះត្រូវហើយតមកគឺ sum rank អញ្ចឹងយើង cell amount បូក cell amount ដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវិញនេះខ្ញុំ enter អញ្ចឹងគឺឲ្យតាផ្ដើមដោយពាក្យកំពុងគឺវាយកមកទាំងអស់ដូចជាកំពុងចាមកំពុងឆ្នាំងកំពុងស្ពឺកំពុងធំឲ្យតែពាក្យកំពុងគឺវាបូកទាំងអស់អញ្ចឹងយើងសាក់ select រើសវាមើលនេះឃើញតែ2លានជាងវាត្រឹមត្រូវហើយអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺសញ្ញាផ្កាយអញ្ចឹងសញ្ញាផ្កាយហ្នឹងគឺវាអាចស្មើនឹងដូចជាសញ្ញាប្រប្រហែលអញ្ចឹងឲ្យថាខាងក្រោយមានអីគឺវាយកនោះបើដាក់ខាងមុខអីវាយកនឹងអញ្ចឹងណាហើយយើង support ទាំងអក្សរខ្មែរទាំងអក្សរអង់គ្លេសតោះឥឡូវយើងទៅមើលតកតងនឹងការប្រើប្រាស់សញ្ញាមួយទៀតសញ្ញាសួរអញ្ចឹងយើងបានដឹងពីសញ្ញាផ្កាយវាមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកសញ្ញាសួរវិញអូខេអញ្ចឹងយើងទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសញ្ញាសួរនេះគឺមានន័យថាបើយើងដាក់សញ្ញាសួរ5ឬក៏2ឬក៏3អញ្ចឹងគឺខាងក្រោយពាក្យ MANG ហ្នឹងគឺបើយើងដាក់3គឺមាន3តួអក្សរខាងក្រោយនេះទៀតអញ្ចឹងណាគឺ3តួអក្សរនឹងខាងក្រោយទៀតបើដាក់4គឺ4តួអក្សរដក clear ក៏វាគិតដែរអញ្ចឹងណាក៏វាគិតមួយតួអក្សរដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តកតងនឹងMANG នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសាកបូកអញ្ចឹងអានេះគឺសញ្ញាសួរនេះមានបាន1 2
3 4 5 6 7ចឹង7តួអក្សរអូខេចឹងខ្ញុំស្មើអូខេបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំ send name បៀស1 criteria ចឹងក៏និយាយទៅខ្ញុំអាច select ជា share ចេះបានចឹងយើងប្រើសញ្ញាផ្កាយក៏បានដូចគ្នាដែរតែខ្ញុំអត់បានបង្ហាញគ្នាចឹងខ្ញុំបង្ហាញនេះមកទៅវាប្រើដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំបង្ហាញពីឧទាហរណ៍ខាងដើមមកហើយចឹងណាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំវាមួយគឺ summary ខ្ញុំបូក cell amount អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់វិញអូខេចឹងគឺមិញសញ្ញាសួរគឺ7តួអក្សរចឹងគឺក្រោយអក្សរ MANG ហ្នឹងគឺ7តួអក្សរចឹងមានចឹងMANG នេះមានឈ្មោះម៉ាំងសិហាមួយម៉ាំងសុធនហើយសីហាចឹងខ្ញុំសាកមើលឈ្មោះនេះមួយមានប៉ុន្មានតួអក្សរបន្ទាប់ពីអក្សរ G នេះមក1 2 3 4 5 6ចឹង6តួអក្សរចឹងវាអត់យកទេចឹងសម្រាប់នេះវិញចឹងប្រហែលតួអក្សរចឹងគឺយើងសាកមើលអាដកឃ្លៀសក៏យើងគិតដែរ1 2 3 4 5 6 7ចឹង7តួអក្សរចឹងគឺឈ្មោះម៉ាងសុធននោះគឺចូលលក្ខខណ្ឌផងយើងចឹងណាចឹងគឺយើងបូកឈ្មោះម៉ាងសុធនទាំងអស់ចឹងណាចឹងយើងសាកបូកមើលខ្ញុំ select សាកបូកមើលនេះវា1លានជាងចឹងនេះចឹងវាត្រូវហើយអូខេចឹងគឺសញ្ញាសួរមានន័យថាអញ្ចឹងយើងដាក់3គឺ3ឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដូរមកមិញឈ្មោះខ្ញុំម៉ាងសីហាគឺដូចជាមិញ6ចឹងឥឡូវខ្ញុំដូរលុបសញ្ញាសួរមួយចឹងវាដូរកន្លែងtotal cell amount ហើយអូខេឃើញអត់មិញគ្នាយើងឃើញអត់ចឹងគឺវាចាប់មកឈ្មោះខ្ញុំវិញចឹងណាចឹងនេះវាបូកឈ្មោះខ្ញុំវិញ1នៅឈ្មោះខ្ញុំទៀត2 3 4 5នេះ6 7 8នេះ8ឈ្មោះចឹង3លានជាងអូខេហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវហើយចឹងគឺវាច្បាស់មកហ្នឹងយើងក្រោយអក្សរ G នឹងបានតួអក្សរយើងដាក់យើងចង់បានប៉ុន្មានយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេអូខេចឹងសម្រាប់វីដេអូតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់sum if នៅលើ Excel គឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើគ្នាយើងពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូនេះមួយផងអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ